जी दो बारी इथों एमएलए का चुनाव मौजूदा प्रधान अश्विनी शर्मा जी लड़ चुके ने ते जी मैनू वो क्यों 2022 विधान सभा का चुनाव लड़न देणगे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ मैनू मैनू लगता कि नहीं लड़न देणगे। मैनू तो कोई पुछदा ही नहीं, मैं तो इत्थे बैठा चुप करके घर। मैनू तो भी पता कि कौन छड़ के गया कौन नहीं छड़ के गया, किन्ने चले जाना किन्ने नहीं चले जाना। मेरी पार्टी च कीमत एक समुद्र च एक बूंद जिन्नी भी नहीं है, बहते दरिया च एक कतरे जिन्नी भी मेरी कीमत नहीं है। मैं की कीता पार्टी दे। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਨ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆਏਗਾ? देश की सर्वोच्च अदालत ने इन्हां कानूनां नूं 1.5 साल ਲਈ स्थगित ਕੀਤਾ ਹੈ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है ना, इस सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि इस कानून के कुछ ना कुछ गड़बड़ी हैगी है, तां ही रोके गए ने। बीजेपी ने कहा है कि दलित सीएम उन्हां चेहरा होएगा। किहड़े मौजूदा तुसी बीजेपी दे विच पंजाब दे विच तुसी राजनीति विच बहुत पुराने हो, लगदा किहड़े ने दलित चेहरे जिन्हां नूं अगे हुण सीएम प्रेजेंट किया जाऊगा ते 2022 दे विच बीजेपी वास्ते किन्नियां चुनौतियां होणगियां? सत श्री अकाल, स्काई न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का जी आए नूं ते मैं तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा। अजकल पंजाब की सियासत दे विच काफ़ी कुछ चल रहा है। सियासी गर्मी ने सूबे का पारा अजिहा चढ़ाया होया है कि एक तो बाद एक सियासी पार्टियां दे विच उथल पुथल मचनी शुरू हो गई है। हाली पंजाब कांग्रेस का काटो कलेश निबड़िया नहीं है कि हुण पंजाब बीजेपी च भी घमसान मचदा होया नजर आ रहा है। पंजे वाली दियां 5 उंगलां इक्को नहीं हो रही कि हुण कमल दे फुल की गल करिए तो फिर उस दियां पत्तियां पंजाब दे विच सहकदियां नजर आ रही हैं। दरअसल पंजाब च बीजेपी के एक वड्डे नेता ने ते साबका कैबिनेट मंत्री ने मास्टर मोहन लाल, जिन्हां ने मौजूदा पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ते सवाल चुक दिते हैं। मास्टर मोहन लाल के बयानों के मुताबिक यह दिसदा है कि वह पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा दे ਨੂੰ ਭਾ नहीं रहे ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ जुड़े ने। मास्टर मोहन लाल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? देखो, मैं कोई ऐसा बयान कतई नहीं दिता। तुसी जरा गौर नाल सुनियो जी मेरी गलबात। मैनूं तुसी बड़े अच्छे बुलारे लगदे हो, बड़े विश्वास नाल बोल रहे हो, पर मेरी गल तुसी ध्यान नाल सुन लियो। जी पत्रकार मेरे कोल आए, उन्होंने जी सवाल किया कि मास्टर जी 2022 का विधान सभा का चुनाव पठानकोट च तुसी लड़ोगे? मैं जी कहा जी जे पार्टी टिकट देगी तो क्यों नहीं लड़ांगे। मैं पार्टी का सिपाही हाँ, पार्टी जो हुक्म करेगी, पार्टी जो मैनू कहेगी कि इलेक्शन लड़ना, लड़ांगा। लड़ांगा ही नहीं, मैं पठानकोट विधान सभा जित करके पार्टी ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। जी पर दूसरे क्षण ही मैं ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। जी ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ हाँ जी ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ और जी सतयुगी प्रधान ने। उन्हां जी प्रधानां ने 2 वारी इत्थों चुनाव लड़िया है ते जी मैनू वो क्यों 2022 विधान सभा का चुनाव लड़न देणगे। मैं ये गल कही है, जो सहमन उन्हें क्वेश्चन किया मैं सहमन जवाब देता। मैनू जी कोई पार्टी नाल थोड़ा गिला है, पार्टी जी मेरी मां है, पार्टी एक समुंदर है। मास्टर जी मोहन लाल कोले एक एक बिंदु एक बूंद है, बूंद। जी पार्टी एक बहंदा होया दरिया है ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ जी ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਇਹ जी ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਏ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ ਲੜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਏ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਲੜਿਆ, 6 ਵਾਰੀ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਲੜਨਾ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ 4 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇਗਾ ਜੀ? ਅਗਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇਗਾ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਆਪੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਦੇਗਾ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਬਤੌਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਐਜ਼ ए कैंडिडेट ऑफ पठानकोट विधान सभा twice, he will never allow, he will never it will never suit to him to allow Master Mohan Lal to contest election from Pathankot विधान सभा। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਯੋਗੇ। 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਟਵਾਈਸ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਓਨਲੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਰਿਪਲਾਈ। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਪਣ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸदैव ऋणी ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏਗੀ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਜਿਨੇ 50 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣ ਗਿਆ
ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਭਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 50 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਸ਼ੀ 'ਚ ਧਕੇਲਣੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਾਸੇ 'ਤੇ ਢਕੇਲ ਦੇਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ this Master Mohan Lal is keeping himself silent in his office for the last 12 years and speaking nothing। ਬੋਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਹਿਮਨ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗਰੂਮ ਅਪ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੀ ਲੰਬਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੁੱਜੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਓ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾਣੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਧੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ 4 ਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ, 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਨੇ, 10 ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੇ ਨੇ।
ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਨ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹਰ ਚ ਹੈ, ਹਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਚ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ ਐਵੈਂਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ, 1.5 ਸਾਲ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 4 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਕਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਣ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੂਰੀ ਭਾਣ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਸਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, 27% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਬੀਜੇਪੀ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਤਿਆਗ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਸਭ ਦਲਿਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਲਓ ਨਾ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਚੌਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਸੀ, ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੜਿਆ, ਮੁਫਤ ਲੜਿਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ 100 ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਸਰਬੇ ਤਰਬਾ, ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ 2022 ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।